الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله.
من الآخرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بآية حصول الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حسنك الحصين هي داؤك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الإمام الغزالي رحمه الله ولا تهجر بالرجال مجالس الخلق ولا مجالس القصاص بل مجالس العلم الشريف النافع وهو الذي يزيد بخوفك من الله تعالى وينقص من رغبتك في الدنيا وكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة بل جاء أعود عليك منه تستعد بالله من علم لا ينفع إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به أمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini Allah memberi kesempatan kita bahwa pada saat ini kita berada di majelis ilmu. Kita sudah kenal dan kita sudah tahu bahwa setiap orang duduk di majelis ilmu satu saat itu lebih baik beribadah 1 tahun. Jadi berapa saat kita duduk, apalagi tepat pada saatnya hari Jumat. Semalam sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa hari Jumat ini anna Jum'ata sayyidul ayyam, bahwa hari Jumat itu penghulu dari segala hari, wa idul muslimin, dan hari raya orang muslim. Jadi hari Jumat merupakan hari yang terakhir hari pada hari dunia nanti. Awal hari yang Allah menjadikan dunia adalah pada hari Sabtu. Jadi Jumat ini akhir hari dunia kita berada di dunia ini. Jadi artinya kiamat itu pada hari Jumat tanggal 10 Muharram. Itu menurut riwayat itu telah. Tanda-tandanya ini Rasulullah didatangi oleh Jibril. Muhammad, tunjuki bang lain aku apabila hari kiamat. Nabi sini aku tidak tahu hari kiamat apabila. Cuman aku tahu jangan Nabi tanda-tandanya aja. Hari kiamat tanda-tandanya aja Nabi. Nah kemudian meneruskan malaikat apa tandanya? Ijatuladul ammatu rabbataha. Yang pertama apabila melahirkan anak lawan kawitan adalah anak melahirkan kawitan. Tuhan kawitan kata anak lah. Nah itu artinya orang karena banyak durhaka dan kawitan. Padahal kawitan itu suatu adalah kejutan azimat yang paling besar kehidupan dunia untuk kita mencapai kesenangan akhirat. Dunia kita lapang, akhirnya senang. Itu abah dan mama kita itu. Kalau orang bahari menyambut abah dan mama itu Tuhan dalam dunia. Abah sebagai Tuhan, mama sebagai Nabi.
Itu orang bahari. Kenapa? Supaya jangan sampai durhaka kita lawan sini. Di Al-Quran itu kan disampaikan Allah dengan firman-Nya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah firman Allah. Ika mengatakan lawan mama lawan abah itu cip pun jangan. Nah, dirupang cip abah ini. Nah, cip mam itu pun ada boleh. Nah, kita hati. Kenapa dia cerita itu? Nah, karena kesuksesan dalam kehidupan seorang manusia itu tergantung ayah dan ibu kita. Pak pindah lahir kita buang jalan benihnya ke sungai maka, nih kata Sarah. Tapi pada kayak itu, mama dan ayah kita itu sejak mulai anak hamil nih sampai melahirkan, sampai lahir, sampai pulang gena, sampai bujang, sampai mengorbankan, sampai mengorbankan pucuk. Nah, betapakah cinta dan bahagianya ayah dan mama kita itu. Padahal bahasa kitanya, mama itu melahirkan kita wahnan ala wahnin di dalam Al-Quran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Bahwa ibumu itu melahirkan kamu susah di atas kesusahan. Nah, artinya susah di atas kesusahan. Kenapa? Karena dia sakitnya, orang melahirkan itu kan di tataran bentingnya rendah berlangit, kaki saya tinggian tuh rendah. Karena pasti berduru menyangkutnya merasai. Cuma ini kisah lah, jujur tak ada dulu. Tanya-tanya disuruh jujur, leh. Nah itu. Oh daripada bak sesarnya, ini kan banyak orang bak sesarnya. Itu pertama dulu duit keluar, waktu pulang, sakitnya pulang. Anaknya ada, dan artinya susah, artinya itu. Makanya kita tabur selain dunia dan isinya. Biasa mama lawan abah itu ada kalau kita manukus. Kita bawa nih ayah dan ibu kita tuh pulang haji 70 kali kita ambil. Kita ambil nih 70 kali kalau bayar kita biasanya. Atau lawan mama itu tadi. Apalagi kita menolakkan sekali yang ada pernah. Gak kaitan nih, nah artinya kita kadang-kadang kebalas biasa bapak dan ibu itu. Bah kayak apa kita disuruh untuk berbuat baik. Nah supaya menyenangkan ayah dan ibu itu kayak apa? Itu sebagian dua daripada pangkal kekayaan dia dan pangkal kebahagiaan. Jadi artinya orang anak kaya nyaman hidup di dunia, baraki lawan mama lawan abah. Saat mama bapak anak berdoa, doakan ulun. Saat abah berdoa, doakan ulun. Apa kita minta? Kesalahannya. Nah orang anak sugi sesuai lah berdoa. Kalau anak sugi itu kan berdoa kadang mau juga. Nah utama doa dulu. Yang kedua anak berusaha. Yang ketiga kita anak beribadah. Anak beribadah pun kita biasanya kita tekan menghormat kalau kita lawan ayah dan ibu kita. Itu sebagai adab yang mulia. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, kecintaan dan kesuksesan di dunia lawan akhirat. Nah itu. Jadi ada orang tertinggal ayah dan ibu ini lah untuk menang sampai kesegitannya berbuat bakti. Bah kita langsung wapang kita kawan juga. Hilangi kubur situ. Bacakan Yasin, amunya bisa. Bacakan zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, di mana kita ketika kita berilang lawan kubur mama. Ini ada orang berilang lawan kubur mama. Rancak usin belangnya. Kata sampai dulu. Nah, itu kemarinnya ada sama jimuki itu kemarinnya. Ada orang kalau bacakan Fatihah. Allah. Atau mungkin ada hafal Fatihah Allah lah. Nah kalau aku diatur balak kudratin nas, Allahu la ayat kursi dia kita.
Kada hafal ang guru aja ayat kursi. Maka kada hafal ayat kursinya bawa. Anda kasih tahu, nggak ada baca lagi apa tuh nggak ada baca ayatnya, ada di kursinya di bawah. Itu ngarannya ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa hayyul qayyum hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, sampai situ telah kalau Allah kita baca 3 kali kan, kalau kita baca Quran ayatul ikhlas ini 3 kali sama khatam Al-Quran. Timbang-timbang kita membaca Al-Quran, membaca banyak, mana berjujur juga. Nggak bisa nih berjujur baca, atau baca kada kawa, kamu kada baca maka patah. Nah, kada kawa juga ngarannya. Nah, nang nyaman aja bahasa kitanya apa ya? Pikir kita. Tasbih, bersolawat, bais istighfar di atas kubur mama. Oh, pada kawas ini dulu semua. Anda mendatangi pertama duitnya, nah kedua waktunya, nah ketiga pulang nih, pulangnya ujuk di naik ke mobil yang 1 juta. Bapaknya nih, getar di rumah kan, kita yakin bahwa Allah mengantarkan semua amal adalah kepada seorang hamba itu mudah. Kadang alih bahasa kitanya. Baca sudah kita hadiahkan amalan apa. Ya Allah ya Tuhanku, nah aku berzikir, aku bertasbih, aku bersalawat, aku baca Quran ya Allah, nah sampai akan panjang mamaku abahku. Nah, Anda sini sudah wafat. Itu sebagian kita untuk mencapai kekayaan dan kebahagiaan. Sebagian daripada ujar kita. Syarat orang hendak menjadi kaya di dunia itu sebagiannya. Nah, kedua saha itu apa? Pemurah dia kita. Artinya kada ingin. Itu syarat orang hendak mendapat kekayaan dunia lawan akhirat. Nah, pertama tadi taat dengan ibu bapak. Nah, kedua as-saha itu pemurah dia kita. Nah, pemurah. Coba lihat tadi kita sebagai contoh aja nih. Kita mengamati, melihatin, memperhatikan tumbuh-tumbuhan tuh, nah kayak katapi, telah hampalan, nah kayak pisang tuh, tanam dia di muka rumah nih lah. Kita juga tembok ada kena, oh dia minta alpang belajar, pisang anu berpisang janak mamais ya. Nah, tak kalau sadar tatak nih, dilihat tidak. Lain tubuhnya lawan minta daun aja seperti kami cek mengulurnya ke betanam aja itu sekelapa itu sesisir tubuhnya tahu aja dia sakit pemalarnya belum berbuah lagi dia daunnya nah lain kan sama katapi kan anda kalau minta katapi jadi kita ambil kalau anda mancukan rame kalau mancukan lihat tidak tuh orang datang buahnya ampun orang itu ada orang bercontoh buat. Nah itu contoh. Artinya Allah membalasi lawan sifat pamurah itu mudah pada alim. Demikian juga kita nih ada bisi duit maka cukup kait saja sebaliknya Allah mencoba jualan kita. Jangan berdaya cukup ini biasanya rajin itu telah dicoba oleh Allah. Kayak kejaran aku mencoba bangsa seorang manusia aku ketok hatinya nah untuk minta lawannya nah kayak apa hatinya itu bisa kita kan banyak contoh-contoh yang di zaman Nabi Sayyidina Utsman ada kalau sebelum Nabi orang Majusi Nabi Isa terus sampai apa Nabi ada contoh-contoh yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang Majusi itu kan sebenarnya kita baca nih kita sebagai apa juga dalil sebagai kita contoh. Kan orang Majusi ini setelah masuk Islam itu semua harta berikannya, maka orang itu paling kaya pada saat itu. Hanya kan dia berkatakan bosnya ini ulama besarnya.
Setelah masuk Islam beriakan di semua harta tadi, rumah beriakan jangan sini rumah lagi, lalu dia mengembara ke kampung lain. Bediam di kampung lain sampai 3 hari ini kasih makanan. Nang laki ini kan khawatir kalau kita nang bini berbudi pulang ke agama Majusi. Lalu bersuara nang bini, Pak Banjar, katanya 3 hari sudah kasih makanan. Kita waktu agama Majusi sehari pun tak ada pernah kita makan. Malah bakal lebihan. Ini kita masuk Islam, nah kita kasih makan 3 hari sudah. Nah khawatir nang laki ini, wajar nang laki ini bisa berbudi pulang agamanya ini ke agama Majusi. Khawatir. Lalu nang laki ini kalau marah kekhawatiran ini berhebat berdoa minta lawat Allah. Nah ini kita kayak itu juga hari Jumat nih ada sesuatu hal mamanya kita nih berdoa kita minta kan berdoa itu ada istilah anak sajadahnya ada waktu berdiri kah berduduk kah berapa pagi kah sore kah malam kah nah kayak itu kalau kita salam berwudu dulu ada cukup kita mengucapkan dengan lidah mengangkat kedua tangan kita lalu kita yakini dengan hati kita sama tangan kita minta lawan Allah. Itu kalau orang berdoa. Jadi artinya orang berdoa itu segera mulut mengucap, tangan berangkat, hati nak ingat. Nah kayak itu. Amun kita membaca doa, berangkat dua tangan, hati kepaumaan. Nah kada mau doa kabul. Karena daripada mau kabul, kepaumaan kan bisa ngabulkan doa. Nah, anong nang menerima mengabulkan ibadah doa itu Allah. Itu kalau keyakinan dan keimanan kita. Nah, itulah dua sudah. Nang ketiga kita adalah tawakal. Nah, kita bertawakal. Tawakal kita ada waktu berserah diri kepada Allah. Karena nang maha kuasa Allah, nang maha berkehendak itu Allah. Amun Allah menghendaki anang kita kehendak kita pasti akan jadi. Ya, pasti akan jadi. Jadi artinya semua itu kehendak dari Allah, ada kehendak dari kita. Karena nang mengatur dalam kehidupan semua nang hidup di dunia ini apanya aja tak? Langit dan bumi itu semua aturan Allah. Allah nang mengatur. Jadi nang kita sudah percaya, orang kita sudah yakin bahwa Allah nang mengatur, Allah nang maha kuasa. Kita minta lawan Allah. Hari ini kita berduit cukup. Minta kita pulang besok mudahan lebih dari cukup. Besok minta pulang kita banyak daripada cukup. Nah, kenapa? Allah tuh senang suka lah orang suka meminta. Lain kita. Kita mau dipintai orang terus berujung. Membaca buku baru itu minta harus ya. Nah, amun Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala malah menyuruh supaya kita meminta. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha kaya, maha bijaksana. Amun kita bang, kita ini kada kaya, kita ini kada sugih. Tandanya apa kada sugih? Coba lihat. Orang nang miliuner tadi, bukan lagi nang bisanya apa triliun orangnya. Tetap berusaha sih dia. Berarti itu sugih lagi tuh. Nang orang orang sugih itu kayak apa aja? Orang orang sugih itu biasa kita aja lapang, tenang, bahagia, selalu ibadah. Nah itu orang nang jujur kaya tuh. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Berarti orang itu beriman, takwa, orang tutup. Nah, orang nang demikian itu dijamin oleh Allah. Allah berjanji sudah Al-Quruni adhurkum ya washkuruni wala takfur. Ingatlah kamu lawan aku dari Allah Ta'ala. Aku niscaya ingat logika. Washkuruni syukuri karena apa ada aku dari akan dahulu. Wala takfur jangan apa kufur. Bagi kufur iman, kufur nikmat pun jangan. Ada sesuatu kita dapat kita syukuri. Dapat hari ini alhamdulillah kita ya Allah ya Tuhan rumah mudah-mudahan aku dapat rezeki hari ini aku kau meningkatkan amal ibadahku masa akan datang. Ada orang meminta kebetulan kita ada kelebihan kita beri karena kita yakin setiap yang kita beri itu Allah pasti mengganjar pahalanya.
mulai 1 berbanding 10, 1 berbanding 700, dan 1 berbanding 1000, 1 berbanding ada lagi hitungannya. Nah, kalau menghitung kita, nah kayak apa aja? Nah, kalau kita 1 berbanding 10 itu ada, kita biasa keluar aja, duduk-duduk atau jalan-jalan ke timur ada aja acil kan ya. Apa memang acil kita, apa memang acil apa sambatan ataupun lain. Lalu kita beri, sini meminta ada kita pun ada Islam mengeluarkan apa-apa juga. Dan memang kita hendak. Nah, kita beri ini 110, 1.700. Ini adalah orang keluarga kita. Acil kan julakan ini kan jatuh. Talia sini tidak lama baik. Sangat begitu semusit ini. Sangat kita ambil atau dompet nih. Oh julak sini kan pian dulu setumpah tanpa ya. Yang aku sana ke pasar itu udah cukup di sini. Nah julak kalau baru pian nah. Senang sidin kalau. Nah ini 1.700 penjualannya. Nah, nang 1.000 bang kayak apa? Nah, 1.000 itu ini kalau warga kita sidin bahajat, sidin nang bahajat datang juok sidin nih. Tahu juok kalau itu bisa belanja juok ya. Nah, datang sidin. Oh naknya sidin. Aku nih nak aja anak aku tukar tuh mau sini aku nih duitnya ada cukup. Aku lihat kan selon aku mau tangik mau beri berarti sini. Nah kita beri, ayo orang beri aja berapa gram orang penuh kiat di sini. Nah ayo orang beri aja biar terus tangan dia hutang mau jumbo jadi masuk kalau sini ini 1.000. Nang 1 pada hitungannya bang. Nah 1 pada hitungannya kita bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Nah lalu di kalangan keluarga kita. Kalau warga kita nih menuntut ilmu agama, kita beri sidinnya toh. Itu menurut hadis nih. Man anfaqa malun fi talabil ilmi kama anfaqa jabali Uhud min jahadil ahmar. Siapa aja Nabi memberikan sedekah kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan, samalah ia bersedekah gunung Uhud terbikin daripada emas. Nah, kita nih bersedekah, kalau warga kita nih kesian sini gue cukup mengurus anak sekolah agama nih, lalu kita beri itu jangan bisa namanya menapakahkan gunung Uhud terbikin daripada emas. Emas berapa ini? 2 juta. Dan hari kemarin 2 juta. Besokan tadi subuh naik pulang 203 berapa 200. Kayak gunung emas. Kawal kita nggak hitam duitnya. Gunung Uhud ada halusnya. Ganda kalau nah itu kan kami hitung kita bersedekah kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan dalam agama. Amun kita beriakan dan sidin itu karena kebetulan kita ada kelebihan. Ini ganjaran pahala, ganjaran barokahnya itu meliwati daripada yang lain. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat ini kita beramal dan beribadah mulai malamnya sampai siangnya itu diganda-gandakan oleh Allah Ta'ala. Makanya hari Jumat ini sunnah datang berharum-harum. Apalagi orang tak kawin. Baginya aja lah, orang bakal itu masih harum dah. Yang ada harum sudah 30 tahun kawin. Nah, itu sunat kita berharum-harum. Makanya amun ada kita nih besi lupa dikit malam Jumat itu lupa. Siapa tahu mama abah kita datang, rohnya nih datang. Siapa tahu juga para malaikat, para roh nabi, para aulia, para ulama, para orang-orang soleh. Kenapa sebabnya? Nah maka justru itulah kita yakin bahwa kita wajib beriman kepada barang-barang yang gaib. Neraka gaib, surga gaib, rezeki gaib, jodoh gaib, umur gaib, nasib pun gaib. Nih kita saat ini esok apakah nasib kita nih? Jangan esok kita lah 50 di sini gimana? Apa nasib kita nih? Jangan-jangan pagut dari jalan dia tahu itu atau sebuah disinggahkan orang di jalan kita kemana
pian ja ulun datang di majelisnya. Nah ulun kena dulu ulun pian tadi pin lewat ja ni sini ulun julung dan pian ja be dibuka sakaya nak habang nang baganggar buintong ta. Nah, ada nutup kemungkinan hal yang demikian itu. Nah maka oleh itulah nangaran rezeki ini kita kada tahu. Nah nasib kada tahu, umur kada tahu, jodoh pun kada tahu. Nah kalau orang semalam kamarian itu asalnya sidin datang bapak bojik tulak sila. Kalau kemarin datang pula ketakut. Dulu jaket amas tu berapa? Itu emang kada jaket amas kan cuma duit kan. Bila itu membacakan amas, saya pun dipanggil amasnya, apunnya ikan. Karena kabar boleh kayak itu jadi, nah menjadi ada kabar orang kan dinilai aja. Berapa kan angkat kuliah amas? Mau ikan kuliah orang 100 gram, gitu. Berapa duitnya? Kemarin belajar, belum dapatkan amas 2.100.000. Oh, larang, orang yang pulang amas. Juga naikkan dulu aja. Sekarang subuh tadi 1.200.000 pulang naik. Amas. Nah, hitung jurang ikan berapa gram. Alhamdulillah ulun gurai takut wajar. Ke aku yang mendulang. Nah, saya mendulang sih deh. Melihat 50 gram. Di sini tadi nang hasilnya nih, nang bulatnya aja sih deh. 50 gram. Nah, hitung biar berapa duitnya. Kalau ada cakatnya ulun gurai aja kada mengira lah kulihan kayak apa cuma kada mengira datang di situ dia takutnya orang di sebelahnya belah nih kayak apa pian ya ada coba aja segera program takutnya sebab kayak itu juga dia hampir berdaan di situ kayak itu majanya ada juga harapan nih maka mudahnya udah lurang semuaan mulai ongkos mulai makan mesin orang semua mengkada kuliah suka benar dia hai berangkat walhasil ujur biar lihatin orangnya lihatin yang tulak nih pertama jangan begawi setuju jangan seluar handap begawi disetuju jangan seluar handap yang kedua jangan sampai mengutarkan bahasa kasar kan bahasa kasar akhirnya pakalahi dan jangan judi lawan jangan membawa bibinya yang kada bujur itu aja jurang kan insya Allah kulihan yang berangkat semalam ada datang sama dia nah kulihan berartinya nah itulah bahwasanya Allah memberikan rezeki dalam seseorang itu kan kada tahu kayak apa di apa nah kada tahu kita makanya yang lebih dari utama itu kita kan disuruh oleh Allah berdoa minta. Hari ini kita hidup berusaha, kita minta. Kan kita usaha ini macam-macam. Ada yang orang usaha dagang, ada usaha tani, ada usaha kabun. Ada lagi usaha apa? Orang ketukang aja kita. Ketukang aja kalau umrahnya. Ada kemarin jatulah kalau ada salah ya itu kemarin jatulah. Apa jodoh muda apa kalau orang ulunnya alhamdulillah gue ke tukang aja ulunnya tukang itu memang burung apa adanya ulun mah amalakan hampir padahakan semuanya biar udah bila kita baca nih orang tuh kada dimatiakan Allah Ta'ala kecuali dulu menjajak tanah suci biar dia ulah akan gulai biar kalau sambil batu tukang itu yang mencatok kartu itu ingat ulun dia apa sakanya kan tabung-tabung berarti dia dibungkas kawan pulang berdua nah maka ulun karena handak pulang negara kali hejan dia dengar handak pulang tadi kan berangkat kalau dia berangkat sebelumnya berangkat orang kan sana banyak yang ambil minyak karena ambil minyak sekali kan ambil minyak itu sekali kan umrah tak perlu di situ 60 rial jurangnya boleh datang bisa juga kita tawar 50 rial kemana jarana muntanin kan para Hudaybiyah lah lagi itu murah aja jurang situ tapi kan orang lagi abdal aja jarana kan ya muntanin jarana aja juga menharap merasa itu juga kan jangka Hudaybiyah nah
tinggi kurang ikan jurang bersama ihram yang seperti kenapa? Karena di bis itu bisa rumah muntah ya aja ini tak ada jual main muntah tak racit kayak kita ada teman kabehira juga bis itu kayak kan malam mau jurang ini di mana abut tukang menjawirnya bis orang muntah lah nggak tuh tahu deh apa kayak apa kan gawin di sini tuh kada tahu nampi juga bisa kan anak-anak orang bertata itu daerah ya maka daerah jangan kita tahinya nang ada bujur udah bapak itu curhat menumpang bini nih jurang sabar anggap cilai ada kau ayah mengarangkan baru sakit nih kalau singgah ada takut oh supir singgah kan yang paham ini yang paham aja betul ya kayak gak paham aja supaya kasih kita parut kalau ya biar abang nyamber nah halal makan nah haram makan juga aja maka itu jurang kayak apa ya biar kayak itu iya dulu aja ada dulu aja ini ada dua aja kayak ada biar tak aja minta ampun dari kita sama Allah Ta'ala pas sampai ke mana ajak ranah jurang kita minjam gayung bersama minjam gayung kalau bersyakat bukan tisu 2 butir tisu negara itu habis halo benar ada juga nanya umrah juga semalam turun pada hotel tadi jurang kita turun kita berimbah aja tawaf sa'i nyaman kita karena jurang maaf aja aku pun kadang-kadang hafal bacanya hafal bisa kada ingat pas tawaf tuh tak singgul orang kayaknya iya menyinggul bilang India buah-buah seorang mata ya dengan kita aja malah lah berendah lagi yang itu lah itu hilang kepala jadi mau kita banyak keretaan ini orang kan baik-baik gitu nah apalagi orang Pakistan bukannya berjeda gue datang ada muka gede-gedenya tapi itu tangannya makanya bersuara tidak limit nyaring-nyaringnya nah itu gitu jadi itu atau kan perlu kita terlalu nyaring ada perlu terlalu hancak kita santai aja Allahumma inna nas'aluka ya itu aja Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika jadi kenyaman kalau mengiringnya itu kata Allahumma inna nas'aluka nafi aja berikan halal tayyibah man wasi'a aja mak kasihan mengiringnya berdiam sih kalau nah awal dulu kita baca lagi terasa tamah ada doanya banyak lah kayak itu kita mujawir kamu keakunannya nah itu mujawir jadi pokoknya kayak itu aja pada hari Jumat yang mulia ini kita banyak berdoa iklan katawilah oleh kamu Jasidin tujuannya memperbanyak berdoa pada hari Jumat itu Jasidin pada beberapa waktu yaitu waktu terbit matahari nah ini terbit itu bisa timbul nah timbul matahari subuh kan pada waktu gelincir matahari ini maghrib banyak kita dan pada waktu masuk matahari nah kan masuk matahari itu belum maghrib lah pas masuk hanya maghrib dan waktu iqamah nah kita sebenarnya berjamaah pas orang di iqamah kita berdoa itu Allahumma rabbah hajida wasittamah itu baca dulu aja nah akhirnya apa kita Rabbil firli warhamni wa tub alayya Rabbil firli warhamni wa tub alayya amun kita hafal nambahi ada juga nah Rabbil firli warhamni wa habli min mulkan la yanbaghi lil adil min ba'di ada kata itu tuh diberi kekayaan anak orang tuh tambahannya nah Rabbil firli warhamni wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya kata nah itu orang dikabulkan udah amat tuh dan waktu khatib naik ke atas mimbar ini akal hari Jumat ini orang perak masjid kamu nyaman lah kau menjenguk itu kan naik kan ini udah ada kan tapi kadang-kadang belakang aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi itu naik tuh khatib nah itu kan kita berdoa tuh dan pada ketika berdiri kita hendak mengangkatkan takbir sembahyang
Ada kita nang berdiri betul tak, nang bujur-bujur kita berdiri, kita berdoa dulu. Rabbil fir warhamni wa tub ala, Rabbil fir warhamni wa tub ala. Nah, baca qul a'udzu birabbin nas. Radiyatumullah radiyu billahi rabban nabil islami dinan ja. Ada jakal itu lah. Orang menganggap berdiri mengangkat takbir tadi. Nah, tuh anak kabulnya. Nah, karena segala waktu yang demikian itu sangat diharap akan mustajabahnya. Nah, pertama tadi waktu terbit matahari, waktu gelincir matahari, gelincirnya kita sudah lihat tengah hari, dan waktu masuk matahari maghrib, waktu iqamah, waktu kita qomat, dan waktu khatib naik di atas mimbar, dan pada ketiga kita berdiri hendak mengangkat takbir di dalam sembahyang. Jadi betul aja kita lah. Nah, itu doa kabul di situ tak. Ya ulah para masjid jangan panggil inilah mendengar. Dan jauh yang nyaring kan kedengar juga. Nah ini waktu mustajabah. Kita banyak anak ngawin anak kan ya lah, yang surang kawin. Ya ngawinakan anak mamanya nih. Kenapa ya? Karena ada Nabi 3 yang bisa langsung diberikan oleh Allah tanpa kita minta pun diberi. Apa ya? Pertama dulu, kurang hendak melaksanakan puasa yang wajib Ramadan. Nih, kita kalau Rajab sakit Ramadan. Asal kita bujur-bujur maniak anak menyebutkan Ramadan itu kita kadang minta gini diberi Tuhan. Cuma ada yang manjur gula. Nah jangan berlebihan dia pecah gula pecah puasa dan harus 10 kilo sekalinya. Musuh surangan maka 10 kilo sampai habis sebulan sadar. Nah pertama, kedua orang mang hendak kawin hendak nikah tuh. Iya tak. Tama walimatul aras termasuk aja. Kita kan orang sarwang tak ada kalau kita bablok kalau. Nah itu dia wajar tuh. Kalau kita itu memberi, kita kadang minta pun Allah memberi. Nah itu orang nikah tadi, dan sampai kawinnya. Kalau kira-kira itu lah. Nah kenapa ya itu kan sunnatun min sunani rusul. Itu sunnah dari sunnah Nabi. Makanya itu kan nikah. Nikah itu namanya sunnah Nabi. Kalau sudah kawinnya itu walimatul aras karena salamatan. Nah itu. Kemudian nang ketiga orang nang bahajat lawan kita, lalu kita kalau ngabulangkan itu kita kadang minta itu nak kebaikan Tuhan memberi. Nah itu boleh. Itu sebahagian walaupun kita kadang minta Allah memberi. Itu hebatnya itu telah. Nah orang pengantinan kan akan yang nikah itu kan sunnah Nabi. Itu dikabulkan oleh Allah ya permintaannya. Walaupun yang ada minta Allah memberi kurang menghadapi bulan Ramadannya. Ini kan para kita ini Rajabnya akan datang nih. Rajab sahabatnya Ramadan dah. Nah berniat kita tulus dan ikhlas bujur menghadapi bulan Ramadan ini. Itu aja yang kita minta Allah memberi. Cuma ada aja orang memberi balas. Najar kan merasakan memberi soalnya memberi tak balik. Kita pernah merasakannya tuh. Lah, nah ada tancak nah itu ada orang memberi apa? Minta lo serakan. Serak orang memerintah lo. Dan itu kan bisa memberi sini. Kita memberi. Nah, kita belum apa-apa karena bianja. Nang penting tuh kainnya dulu kita. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Apa semuaan kalau niat, apa yang kita nyatakan pasti akan kita peroleh apanya aja. Nah, bilang yang baik deh. Kan hendak makan kalau kita berniat apa ya? Ya Allah ya Tuhanku, nah aku makan ini untuk memperkuat nih jasmani aku. Mudah-mudahan ya Allah barak aku makannya aku kau melakukan amal ibadah dan mendapat keridhaanmu, mendapat keampunanmu, mendapat rahmatmu. Berdoa kalau kita sebelum makan sudah makan awal apa paruhnya bisa diingat lagi. Jadi sebelum ya itu boleh. Makanya kalau kita bulan puasa itu kan banyak dikabulkan doa. Kita hendak berbuka ya Allah malah jalan sungguh. Nah itu kalah.
kita bersahur, kita berdoa, dan sambil kita berniat. Nah, kayak itu Allah. Nah, ini kita ingat akan nah ini. Pokoknya semuaan dalam amal dan ibadah apa juga kita berniat, diniatakan. Apakah kita berzikir? Ya Allah, ya Tuhanku, dengan aku berzikir ini bukakan hatiku untuk berbuat kebaikan. Ampuni ya Allah segala dosaku. Mudahkan segala usaha dan ikhtiarku. Nah, kita kan berniat, kalau kita baru zikir. Dasar aja zikir berapa, kalau zikir adalah atas kadar kemampuan kita. Zikir bukan ada doian nih. Ada apa-apa juga namanya. Daripada kita kuring muara aja, nampang aja nih. Kalau kita baru zikir, mohon Tuhan nih. Apalagi saat ini kan kita mendengar nih lah. Apa mendengar Allah Ta'ala mencoba nih. Mungkin karena ulah tangan-tangan mereka itu sendiri. Kayu ditabangi, masyarakat pada terasa. Gunung ditabuk, masyarakat pada kuliah apa-apanya dagunya aja ada. Apa Allah kirim? Apa Allah kirim? Makhluknya yang lain. Apa banyu? Apa artinya banjir? Nih, turunan kayu ke kampung. Kayu ini turunan ke kampung itu banjir kayu warnanya. Longsor. Nah, bumi itu bergerak dengan longsor. Nah, puting beliung angin. Nah, dikirim oleh Allah hancur. Hancur. Kalau Allah menghendaki serta apa juga pun ya, jadi kenapa oleh karena perbuatan tangan-tangan keserakahan manusia. Maka oleh itulah alhamdulillah kita sini banjir juga Pak. Cuma banjir-banjiran. Jaka ibarat apa juga. Jaka ibarat manusia nih. Ada banjir, ada banjir, ada kebanjiran. Nah, alhamdulillah kan apa ya boleh jadi lah. Kan kita di sini kalau di mana-mana ada bunyi suara salawat, ada bunyi suara zikir, ada bunyi suara istighfar. Alhamdulillah itu mungkin menegah kita nih supaya jangan dia banjir juga cuma sekadar lah ada sampai 3 rumah nih. Alhamdulillah itu. Memang Kalimantan Selatan ini diakui orang lah, diakui di dunia juga. Karena ilmu-ilmu yang banyak di Kalimantan ini. Coba lihat aja lah. Nang wali nih kutub sedunia di Kalimantan anak-anaknya. Dia lihat di Kalimantan di banyak kalau makam mana nambah karamah. Banyak kan di lain nang alim-alim juga lah. Tapi kada bakal amat besegitunya. Nah, tapi kalau di Kalimantan di padang hutan kita ada. Nah, kalau apa sebabnya yuk? Nah, boleh jadi aja kan karena orang-orang dahulu itu karena Kalimantan ini dulu kan hutan. Lalu dikembali dari kita oleh kerajaan. Kerajaannya orang anak wali-wali. Nah, kayak itu kalau nah, kambing karsa, Tuhan. Itu kan sini itu masuk apa Panglima Arja, termasuk kan Pangeran Suryanata, Pangeran Suryansa. Ini orang-orang ilmu agamanya kuat ke sekitarnya, bahkan kita menjadi sebagai wali. Dan ada juga anak kita ini kan misalnya kada mati, cuma hilang. Ada tuh sumber kalau kayak begini sih, ada kuburnya nih. Orang ada banyak kuburnya tuh daripada aja dusta. Itu makam aja di pengarannya, ada kubur lain makam. Ada juga yang sudah sidin babatak nih, sudah babatak sih. Kalau harus di mana kubur, aneh tapi nyata boleh. Maka itu insan. Nah kalau Datu Sanggul, termasuk dia Datu Sudan, termasuk Datu Kelampayan nih. Nah itu kan kita masa dulu kumpul juga. Nih, kan sudah dimakan. Kalau sudah bisa kumpul kan. Tapi dari orang apa perang dari sini duit. Iya. Ini orang sudah wafat sidinnya. Takjub nih. Ada dari sini surah. Nama julung nak ayo coba.
Jadi orang itu sakahandak Allah Ta'ala aja, apa kehendak sidin pun ya. Jadi ini artinya hasil daripada ilmu dan amal. Makanya amal kita kada menuntut bisa dapat ilmu kada diharapkan. Bila kita beramal beribadah kada tanpa ilmu, tanpa ada guru, itu guru kita syaitan. Maka syaitan ini inna syaitanu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh kita yang nyata, pastinya menyesatkan kita. Orang mengamalkan zikir, mengamalkan tasbih, mengamalkan salawat, mengamalkan zikir, maka macam-macam amalan. Soalnya orang gila. Nah, gila orangnya. Padahal amalan pun baik. Sekali diteliti arah si guruan sekalinya. Ada guru. Kan guru itu bahasa kitanya memimpin secara rohaniah. Itu namanya bahasa kitanya ada orang yang memimpin secara adalah batin. Itu kan ya setiap ada murid pasti ada guru. Setiap ada guru pasti ada murid. Amun murid saja ada, gurunya kan dia itu gurunya syaitan. Nah ini menggoda kita, merayu kita. Ujar syaitan itu ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Pada saat iblis itu dirajam oleh Allah, pada mau sujud dan Nabi Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hai malaikat sujud kemuliaan Adam berataan, fasajadu sujud malaikat berataan illa iblis kecuali iblis. Nah, dikutuk oleh Allah Ta'ala sampai apa dirajam iblis ini. Lalu iblis berpadah lawan Tuhan, ya Allah ya Tuhan kok nakainya ulun artinya zalim ulun nih lawan piannya. Tunggu akan ulun nih sampai hari kiamat kena. Kenapa itu Tuhan? Ulun anak menggoda-goda masa apa umatnya masa akan datang lo indah masuk neraka surahna. Amun ikan kawai aja Tuhan menggoda itu untuk ikan. Amun ikan makan aku nih diberikan petunjuk orang itu ikan karena kau menggoda aja Tuhan. Nah, jadi orang karena kalau yang menggoda itu orang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mohon lawan Allah Ta'ala itu kada kau menggodanya, kada kau menyesatkan kada kau. Kayak apapun juga kada kau. Nah makanya kan kalau orang berguru itu kan dia mulai dari Allah, malaikat, para nabi, para sahabat, para tabiin, para guru, para ulama, para guru-guru. Nah ke bawah kalau itu. Jadi itu apa aja kita tuh janjangnya sampai lawan Allah Ta'ala tuh kali kemalinya. Amun orang kada udah belajar, kada udah ke majelis kada. Amalakan ada di amalan nih. Kan berapa banyak lah kita menemui nih lah. Terkadang orang yang datang ke rumah tuh. Ini Allah Ta'ala aja. Asbak juga dengan Allah Ta'ala. Jurang ada bagaimana seasbak ke Allah Ta'ala. Ya ini ya kenyataan Allah Ta'ala. Munjurang ini Allah Ta'ala, tangkir Allah Ta'ala. Belum ada menjaga Allah Ta'ala. Ini lapa enggak ada di bisi petunjuk. Ada bisi dalil. Ada bisi guru memberikan penjelasan. Ada orang tuh kayak itu kalau kullu min indillah. Semua itu datang dari Allah. Artinya Allah mendatangkan sesuatu itu. Setiap barang yang ada, pasti ada nama ada akan. Ada lain lagi nama ada akan Allah Ta'ala. Kita manusia nih. Kita manusia kan dia dijadikan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Namun Allah kadang menjadikan, kadang mengadakan, dia kadang jadi. Bahkan yang sudah dijadikan, Allah kadang mengadakan, mati. Data keluar, nik, saya mati. Dia. Ada gua yang hendak mencari keturunan, nah, macam-macam sudah kadang dapat. Ada yang ada anak sebentar cuma nah, itu artinya apa? Kita kadang mempunyai kekuasaan. Allah nama punya kekuasaan. Jadi ada sesuatu apa yang kita lihat, kita ingat kepada Allah yang Maha melihat. Allah menjadikan sesuatu hal yang demikian itu. Nah, makanya kita kadang mempunyai kekuasaan. Kita bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, tanamkan keimanan keyakinan kita di dalam hati, semua amal dan ibadah kita itu pasti diterima Tuhan. Ujar Tuhan tahu pangnya nih antara aku lawan inya.
Inya aku jadikan contoh aku orang menjadikan ya tahu lawan aku. Berartinya bisa membedakan antara Allah dengan dan aku tadi yang manusia tadi. Nah, lalu inya bertawakal kepada Allah. Arti bertawakal itu kan kita berserah diri lawan Allah. Apa aja yang terjadi lawan kita, ini memang kehendak dari Allah. Terjadi yang baik, alhamdulillah. Terjadi yang kada baik, astagfirullah. Salah bang aku nih. Nah, lalu kita tuh bahasanya ingat. Kemudian lagi adab yang ke-20 pada hari Jumat. Hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat itu dengan barang sekuasamu. Nah, jadi kita hari Jumat ini kesedekahan kita, seasa kekuasaan kita, seada kita. Kan bersedekahnya jangan kita kira duit aja. Bisa juga dengan harta benda, bisa dengan akal pikiran, bisa dengan ilmu, bisa juga dengan amal, bisa juga dengan doa. Nah, kebetulan banyak kita ada di anugerah Tuhan rezeki duit, nah duit kita ada diberi Allah Ta'ala rezeki lawan harta ada. Ada berikan Tuhan kita kekuasaan, ada kegencangan orang kita angkatakan. Nah itu kan sedekah juga ngarannya. Dan jikalau sedikit sekalipun, artinya harus ada di Jumat kita bersedekah. Maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah dan baca Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi. Nah itu himpunakan. Bisa juga pada hari Jumat kita apa? Puasa kita, sedekah, membaca Quran, zikir, baca salawat. Biasanya kan hari Jumat ini berdarah di mana-mana tuh apa baca ya Yasin, itu Al-Quran juga kan. Dan beriktikaf. Nah, ini kita beriktikaf ini seperti kita di masjid. Kita ada bisi kamar. Di kamar itulah kita yang rajin bersembahyang macam-macam kita di situ. Lalu kita pada hari Jumat beriktikaf di situ. Bapak munajat kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itikaf juga itikaf itu berhenti di tempat itu. Ada berkeliaran tadi. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhirat. Nah, jadi Jumat ini kita tampilkan aja sudah untuk mencari akhirat saja. Makanya hari Jumat ini makruh kita begawi. Ya kita berusaha mencari dunia itu ya makruh. Hari Jumat nih yang kita berusaha tadi, makruh amun sementara berusaha sementara usaha wara itu kita itu makruh aja. Maka mudah-mudahan Yasin jadi kafarat bagi segala hari yang lain daripada hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita beramal ibadah pada hari Jumat, mudah-mudahan Yasin jadi kafarat, jadi penebus dari kesalahan kita, penebus daripada dosa kita. Kenapa? Budilat sayyi'atuhu hasanatun ya. Diganti Allah Ta'ala daripada nang jahat itu menjadi kebaikan. In ahsantum, in asya'tum falaha. Jika kamu jangan berlaku satu kebaikan, niscaya aku balas kebaikan. Ada pernah lihat Tuhan orang berbuat baik dan aku balas baik, itu pasti akan aku balas baik. Nabi Ibrahim itu kan dibakar oleh Raja Namrud. Inya karena kukusannya mati, saking panasnya apinya, karena apinya mati. Bak Nabi Ibrahim dibuatnya ke dalam api kedinginan sini. Nah, apa ya? Balasan. Karena Nabi Ibrahim itu ibadahnya lawan Allah luar biasa. Cobaannya luar biasa. Sidin benadar munajat nih, melihat keturunan. Sakanya hamil ini. Padahal ini itu sudah akhir itu ada tamen lagi. Lalu hamil, sini minta aja sini itu bersedekah banyak, kalau kurang bersedekah. Ya Nabi Ibrahim tadi luar biasa sedekah, aku aja sini nih. Nah kayaknya aku keadaan aku jangan seandainya ada besi anak di sini aku nih disuruh berkurban, aku kurban akan di sini. Sekali pas hamil ini lahir Ismail. Masa saya sampai si Ismail pintar aja berusaha pintar turun ayat. Ibrahim sebenarnya Ismail itu karena saya ngajarikan. Nah, kayak apa nih pertarungan nih antara iblis dengan keimanan Nabi Ibrahim. Tapi lebih kuat keimanan, tetap akan aku laksanakan kayak aku juga. Tak kuat anaknya,
Aku nak ini diperintah untuk membeli ikan. Kayak apa perasaan ikan? Apa Ismail jawab? Bapak buka pada. Dan Nabi Ismail, ya abadi hai abah, perbuatlah oleh kamu apa yang diperintah oleh insya Allah ulun dan biar menjadi orang yang sabar. Kamu kita ikan nak kayak suku beli. Ini harinya. Nah, keimanan keyakinan Nabi Ismail itu luar biasa. Karena keimanan dan keyakinan nah luar biasa, Allah menggantikan Nabi Ismail itu dengan seekor kibas dari surga. Balasannya, nah itu sebagai dalil kita. Jadi kita berbuat kebaikan, kita jangan disalah mengharap lakukan. Menaku bersihkan lagi galang-galang kaladi, kemudian sih beri aku karena syukur, jangan kayak itu. Artinya apa yang kita berikan, nah kita ikhlaskan. Karena keikhlasan itu penentuan dalam suatu amal ibadah. Amal kurang ikhlas, amal ibadah kita diterima oleh Allah dan diganjar pahala daripada apanya aja, walaupun sedikit. Walau qalilan sekalipun sedikit amal dan ibadah kita itu. Nah makanya ini kita ingat istilah beramal bersedekah itu bukan dengan duit aja, bukan dengan harta aja, bukan dengan tenaga, dengan apa, dengan doa pun termasuk daripada kita sedekahnya kita astagfirullah semuanya. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Sedekah jawarannya memintakan ampun seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita baca hari Jumat namanya, kemudian zikir tasbih istighfar nih. Nah sedekah pada hari Jumat ini terbuka aja seluruh kebaikan. Nah kebaikan ini terbuka aja kita. Ada dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nah itu kan ada kalau yang Allah membukakan segala pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesenangan, pintu kebahagiaan. Kita landasi dengan ikhlas, tawakal kita. Nah, kayak itu tadi. Nah, apabila kita demikian itu, insya Allah kita akan salah. Paslon fi ada bisian, ini pas menyambutnya pasal pada ada orang yang berpuasa. Babnya dengan pas banyak. Cuma ini raos lagi. Ya mudah-mudahan Allah menyangkap umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Semoga kebaikannya rezeki yang halal yang kada kira-kira. Nah itu tuh kita doa. Akan datang karena kita baca pasal adat apa orang nak berpuasa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا وأبوان يا كريم وأبوان يا رحمن يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.